ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ +1 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। यानी कि साढ़े शरीर की जी फिजियोलॉजी है वो किवें दी है, बनतर किवें दी है, तो वो क्रिया किवें करती है, उस दे नाल जान पछाण है। तो चलो चैप्टर में शुरू करते हैं। मनुखी शरीर एक गुणजलदार मशीन है, यानी कि इसनूं समझना सौखा नहीं है। बाहरले रूप च आपां जिस तरह वेखदे हां, अंदरूनी रूप दे विच भी ये बड़ा भिन्न है, बड़ा डिफरेंट है। जिस तरह कोई भी मशीन ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਕੈਲੇਟਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ साढ़े शरीर दे विच हार्ट का अलग तो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, माइंड का अलग तो सिस्टम है, तो बहुत सारे सब सिस्टम तो मिल के ये बनया है। तो बड़ा डिफिकल्ट है इसनूं समझना। तो ये इस टॉपिक दे विच इस दे नाल जान पछाण की गई है। नॉर्मली ये बायोलॉजी च पढ़ाया जाता है, पर फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थियों लई अपनी बायोलॉजिकल तो फिजियोलॉजिकल इनफॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है, ताकि वो क्रियावां करते वक्त गेम खेडते वेले उन्होंने जिहड़ी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसनूं समझण दे विच, अपने शरीर नूं समझण च ते अपनी शक्ति नूं समझण च आसानी होवे। इसलिए ही इस दे नाल जान पछाण थोड़ी करवाई जा रही है। तो चलो अगे बढ़ते हैं। इस दे विच मनुखी जीव विज्ञान यानी कि ह्यूमन बायोलॉजी अधीन शरीर रचना यानी कि शरीर की जी बनतर है अते अंग क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी अजिहा विषय है जो मनुख शरीर की रचना अते अंग की क्रियावां बारे ज्ञान दिंदा है। एनाटोमी बेसिकली हुंदा है शरीर की चीर फाड़ नाल संबंधित, यानी कि शरीर दे विच जिहड़े वख-वख अंग है उसकी वख-वख रचना नाल संबंधित है। शरीरिक रचना विज्ञान यानी कि एनाटोमी, एनाटोमी नूं की कहा जाता है शरीरिक रचना विज्ञान। और ये बेसिकली अदरवाइज एनाटोमी जिहड़ा करते हैं वो चीड़ फाड़ नाल संबंधित हुंदा। एनाटोमी चीड़ फाड़ शरीरिक ते उहदे नाल संबंधित है, यानी कि चीड़ फाड़ काहदे लई करते हैं कि अलग अलग पार्ट नूं देखण लई जानण लई की प्रॉब्लम है वो करते हैं। तो ये शरीर की रचना नाल ही संबंधित हो जाता है। शरीरिक रचना अते क्रिया विज्ञान शारीरिक ढांचे यानी कि बनतर अते इस दे समुचे तंत्र प्रबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी एनाटोमी जिहड़ा है वो विषय है जो कि साडे ढांचे अते इस दे समुचे बनतर का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस दे अध्ययन नाल मनुख दे शरीर विचले अंगां दी बनावट चीर फाड़ करके विचले शरीर दी बनावट नूं आपां कह सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बनावट, आकार, रूप अते स्थिति बारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एनाटोमी नूं शारीरिक रचना विज्ञान कहा जाता है। एनाटोमी शब्द जिहड़ी है यूनानी भाषा के 2 शब्दों तो मिलकर बनया है, एना एंड टॉमी। एना तो भाव उपरों अते टॉमी तो भाग है कटना यानी कि चीर फाड़ करना। भाव शरीर की चीर फाड़ करके उसके अंदरले अंगां की रचना का अध्ययन करन समय करते हैं। और उस दे विच असीं अध्ययन करते हैं किन्हां चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जे सैल का अध्ययन करते हैं, टिशू का अध्ययन करते हैं, हड्डियां का अध्ययन करते हैं, दिल, दिमाग, फेफड़े, आंतड़ियां, जिगर, शरीर के जिन्ने भी अंग है उन्होंने सारियां का अध्ययन करते हैं। तो ये अध्ययन पॉसीबल है सिर्फ एनाटोमी विज्ञान के थ्रू, एनाटोमी विषय के थ्रू। तो एनाटोमी जिहड़ा है चीर फाड़ करके शरीर के विचले अंगां की रचना का अध्ययन करता है।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲ ਟਿਸ਼ੂ, ਹੱਡੀਆਂ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਫੇਫੜੇ, ਆਂਤੜੀਆਂ, ਜਿਗਰ, ਅੱਖ, ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਦਿਮਾਗ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਟੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਰਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਨਵੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲੀਅਨਸ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਸੈੱਲਸ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਦਿਲ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਦਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਗਨ, ਆਰਗਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ। ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਾਟੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੰਤੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੰਤੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਤੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਗਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਗਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਤੋਂ ਤੰਤੂ, ਤੰਤੂ ਤੋਂ ਅੰਗ, ਤੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਕਾ। ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਸੈੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹਨ। ਸੈੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਾਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝਿੱਲੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ, ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੰਤੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੰਤੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੰਤੂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਤੰਤੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂਜ਼,
ਟਿਸ਼ੂਜ਼। ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਤੰਤੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਤਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੰਤੂ। ਇਹ ਬੰਧਕ ਤੰਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਤੰਤੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੰਤੂ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਦਾ ਤੰਤੂ, ਔਰ ਇਹ ਨਾੜੀ ਦਾ ਤੰਤੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਤੰਤੂ ਦੀਆਂ 1 2 3 ਅਤੇ 4 ਕਿਸਮਾਂ। ਬੰਧਕ ਤੰਤੂ, ਚਮੜੀ ਤੰਤੂ, ਪੱਠੇ ਦਾ ਤੰਤੂ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਤੰਤੂ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 60% ਤੋਂ 90% ਤੱਕ, 60% ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੰਤੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੰਤੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਧਕ ਤੰਤੂ, ਚਮੜੀ ਤੰਤੂ, ਪੱਠੇ ਦਾ ਤੰਤੂ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਤੰਤੂ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਤੂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਗ, ਤੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਅੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਆਂਤੜੀਆਂ ਦਾ, ਪੇਟ ਦਾ, ਫੇਫੜੇ ਦਾ, ਜੀਵ ਆਦਿ ਦਾ ਅੰਗ। ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਤੂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਫੇਫੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਹੈ, ਓਕੇ, ਪੇਟ ਹੈ, ਸਟਮਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਵਾਲੀ ਆਂਤੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਤਲੀ ਆਂਤੜੀ ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਤੰਤੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੰਤੂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਪੱਠਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਲਹੂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗ ਹੈ, ਫੇਫੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਪੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੈਲੇਟਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ। ਹੱਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਲੇਟਨ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾੜੀ ਨਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਨਲੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਹਜਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ, ਹੱਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਹੂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ, ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ पिक्चर नंबर 1 ਤੇ नंबर 2 रख दो, नंबर 2 ਤੇ नंबर 3 रख दो, नंबर 3 ਤੇ 4 रख दो, नंबर 4 ਤੇ नंबर 5 रख दो, नंबर 5 ਤੇ 6 रख दो। तो ये सारा मिलके फिर साडा एक शारीरिक संरचना और शारीरिक तंत्र बन जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस तरीके नाल आपां देख रहे हैं घट्टो घट्ट 6 वड्डे लैवल के प्रबंध है साडे शरीर 'च, पर ये मिल के एक काम करते, कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट करके फिर साडा शारीरिक सिस्टम नूं बनाते, शारीरिक प्रणाली नूं बनाते, शारीरिक प्रबंध नूं बनाते हैं, तो साडा शरीर फिर समूचे तौर पर काम करता है। याद रखियो, एक किसी एक प्रबंध दे विच भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी प्रबंध दे विच प्रॉब्लम आटोमैटिकली आ जाती है, क्योंकि बाकी प्रबंध भी उस हिसाब नाल काम नहीं करता है। तो ये साडा शारीरिक प्रबंध बनता है। आपां हुण सारे प्रबंधां बारे अलग अलग पढ़ते हैं। हड्डियां का प्रबंध जिहड़ा साडे शरीर 'च, मनुखी शरीर जिहड़ा हड्डियां का एक ढांचा है। जे हड्डी होएगा तां ही मनुख जिहड़ा है अपने आप दे विच खड़ा हो सकता है और तुर फिर सकता है, क्योंकि उहदे नाल ही मांस और बाकी प्रबंध जुड़ के काम करते हैं। नहीं तो मांस अपने आप 'च खड़ा नहीं हो सकता है। तो मनुखी शरीर हड्डियां का एक ढांचा है। हड्डी सारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो शरीर को आकार प्रदान करता है। सब तो महत्वपूर्ण गल है, ये शरीर के कोमल अंगां की रक्षा करदियां हैं, जिवें दिल, फेफड़े। हड्डी जिहड़े है साडे दिल, फेफड़े, दिमाग आदि रक्षा करते हैं, कोमल अंगां की रक्षा करते हैं। मनुखी शरीर ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म ਦੀਆਂ हड्डियां के मेल तो बनता है, जिवें कि लंबियां हड्डियां, छोटियां हड्डियां, बेटब्बियां हड्डियां, चपटियां हड्डियां अते तिल रूपी हड्डियां। ये हड्डियां कार्बनिक अते अकार्बनिक पदार्थ के मेल तो बनियां। कीप इन माइंड, ये अलग अलग किस्म है हड्डियां के, ठीक है। और ये बनते अकार्बनिक ते कार्बनिक पदार्थों। मनुखी शरीर कुल 206 हड्डियां हैं। ध्यान रखियो, 206 हड्डियां हैं। तो हड्डियां की हुण कुल गिनती आपां पढ़ांगे। कुल अलग अलग पार्ट्स की, अलग अलग हिस्से की जिहड़ी है गिनती पढ़ांगे। तो हड्डियां, ये हड्डियां का ये कुल गिनती किन्ने किन्ने। तो चलो इसनूं डिटेल विच करते हैं। खोपड़ी अते चेहरे की हड्डी टोटल गिनती 22 है। धड़ की हड्डियां 33 है गिनती। पसलियां दी हड्डियां 24 है। सीना हड्डी 1 है। हंस की हड्डी, हंस ये 2 है, जिहड़ा साडे हंस गली। मोर की हड्डियां 2 है। बाहां दी हड्डियां 60 है। लत्तां दी हड्डियां 62 है। तो टोटल मिला के 206 हड्डियां होंदियां हैं साडे शरीर 'च। तो ये अलग अलग भाग दे हड्डियां हैं। तुसीं इस चीज़ को याद रख सकते हो, कई बार पूछिया जा सकदियां छोटे क्वेश्चनों 'च। उस तो बाद आ जाने आपां हड्डियां का वर्गीकरण। हड्डियां की वर्गीकरण करते हैं आपां। तो ये लंबियां हड्डियां, छोटियां हड्डियां, चपटियां हड्डियां, बेटब्बियां हड्डियां ते तिल रूपी हड्डियां। ये 5 तरह दी हड्डियां दी किस्मां हैं। लंबियां हड्डियां, सब तो पहला इस किस्म दी हड्डियां लत्तां ते बाहां विच पाईयां जांदियां हन। ये सानू चलन फिरन अते होर क्रियावां करन विच मदद करदियां हन। मेनली चलन फिरन दी क्रियावां च हेल्प करदियां हन। इन्हां हड्डियां तो बिना शारीरिक क्रियावां करना असंभव है। इन्हां हड्डियां दे 2 सिरे अते एक शाफ्ट हुंदे हन, ठीक है। ये उपरला सिरा है, याद देख लियो। तो ये शाफ्ट है। तो ये हेठला सिरा है। ये लंबियां हड्डियां हैं। ये ज़्यादातर लत्तां ते पैरां 'च पाईयां जांदियां। छोटियां हड्डियां, छोटियां हड्डियां आकार में छोटियां अते स्पंजी आकार दीयां हुंदियां हन। इन्हां हड्डियां उत्ते संयुक्त तंतुआं लगियां हुंदियां ऊपर,
ਸੰਯੋਜਕ ਤੰਤੂਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਹਿ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਤੇ ਹੱਡੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਗੁੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਗੁੱਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਗੁੱਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਚਪਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਸਪੰਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਪੈਕਟ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ, ਸੀਨਾ ਹੱਡੀ, ਮੋਰ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਪੁੜਪੁੜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਰਾਹੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਫਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਪਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਪੌਂਜੀ ਲਾਈਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚਪਟਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਢੱਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੇਢੱਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਢੱਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਕੋਮਲ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ, ਸੁਖਮਣਾ, ਨਾੜੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਹੱਡੀਆਂ ਚਿਹਰੇ, ਚੂਲੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਣਕੇ ਔਰ ਅਲੱਗ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੂਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਮਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਚੂਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਢੱਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੇਢੱਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਿਲ ਰੂਪੀ ਹੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤਿਲ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਵਰਗੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ, ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ, ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਿਲ ਰੂਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਂਸ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿਲ ਰੂਪੀ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੋੜ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋੜ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਲ ਜੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੂਵੇਬਲ ਜੁਆਇੰਟ, ਚੱਲ ਜੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਵੇਬਲ ਜੁਆਇੰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਲ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਾਈਟਲੀ ਮੂਵੇਬਲ ਜੁਆਇੰਟ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅਚਲ ਜੋੜ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।